مرحبا شان عید 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 جی ناظرین ویلکم بیک. اور یقیناً وقت کا تقاضا تھا کہ میرے خیال سے کوئی بھی نہیں تھا ہمارے ساتھ ایسا کہ جس نے چوتھا گھیر لگائے بغیر کھانا کھایا ہو. سب کو چوتھا گھیر لگانا پڑا کیونکہ بہرحال وقت بہت کم تھا اور مقابلہ بہت سخت تھا. لیکن میں دل سے تعریف کرنا چاہتا ہوں, دیٹ واز ڈیلیشیس ڈنر. ساری چیزیں ماشاءاللہ بڑی زبردست تھیں. اللہ تعالیٰ برکت دے. اور ہمارے مہمانان گرامی نے ماشاءاللہ اسی دوران اسی اثناء ہمیں جوائن کیا ہے. کچھ مزید شخصیات نے, کچھ کا تعارف میں نے آپ کو بوفے پر ہی کرا دیا تھا. اشکار داور صاحب, پورے رمضان آپ کا ساتھ رہا, دھان میں زماں تمہارے لیے. سر ویلکم کرتے ہیں آپ کو, خیر مقدم ہے آپ کا. آپ کے ساتھ تشریف فرما شاہد مسرور صاحب, اور اب میری خیر نہیں ہے کیونکہ مائک لگ چکا ہے ناظرین, اور میں اس کے لیے ذہنی طور پر تیار ہوں. آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے دو ہمارے بہت پیارے بھائی, عمیر علی اور رمیز علی, دونوں ہی فن قوالی سے وابستہ بین الاقوامی شہرت کے حامل شخصیات ہیں. سر ویلکم کرتے ہیں آپ کو, جزاک اللہ. سونا سر آپ کی تمام ٹیم کو, آپ نے یہاں پہ ہمیں ایک فیملی کی طرح, بلکہ فیملی ہیں ہم سب, یہاں پہ بیٹھ کے جو ہے ایک اچھا انجوائے کرتے ہیں ہر عید پر. اور آپ یاد رکھتے ہیں, اور آپ کی جتنے بھی یہاں ورکرز جو بھی ہیں سب اوپر سے نیچے تک سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ یہاں ہمیں, آپ لوگوں کی شخصیت, آپ کی خدمات ہمیں یاد رکھنے پر مجبور کرتی ہے. یقیناً یہ ایک فیملی ہے اور یہ فیملی رہے گی انشاءاللہ. اور ہمیں جوائن کیا رضوان زیدی صاحب نے. سر ویلکم کرتے ہیں آپ کو بھی. اور ہمیں جوائن کیا تھا, میں نے سب سے پہلے تعارف کرایا حضرت علامہ مفتی سید بیگم علی گردیدی شاہ صاحب. سر السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بڑا ہمارا محبتوں کا سلسلہ ہے, تعلق ہے, اور ہمیشہ بڑی محبت بڑی شفقت فرماتے ہیں, اسٹارٹنگ فرام علامہ صاحب. سر سب نے آج ماشاءاللہ اپنے اپنے بچپن کی بھی کچھ یادیں شیئر کی, عید پر کیا کرتے ہیں یہ سب شیئر کیا. عید کا کوئی واقعہ جو آپ چاہتے ہوں یا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہوں, احباب کے ساتھ ذکر کرتے ہوں. اور بالکل یہ پلیٹ فارم حاضر ہے, دیکھنے والے ناظرین بھی آپ کے ہیں, وہ بھی چاہتے ہیں مفتی صاحب سے پورا رمضان جس طرح قرآن کی باتیں سنی, حدیث کی باتیں سنی, کچھ ایسا کوئی نجی جو سرگرمیاں ہوتی ہیں اس کی کوئی جھلک ہمارے ناظرین تک پہنچے. سب بڑا پیار کرتے ہیں, آپ سے محبت کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. یہاں موجود تمام احباب کو اور پورے عالم اسلام کو عید الفطر کی خوشیاں مبارک ہوں. اللہ رب العالمین ہم سب کی زندگیوں میں بار بار یہ خوشیوں کے مواقع عطا فرمائے. عید جس طرح ہماری مصروفیات ہیں, یقیناً آپ کے علم میں ہے کہ رمضان کا ایک بڑا مصروف سلسلہ رہتا ہے درس و تدریس کا اور نماز تراویح بالخصوص, کہ جو پورا رمضان جو حفاظ افراد ہیں تو وہ یقیناً جانتے ہیں کہ کتنا ایک بڑا ذمہ داری والا معاملہ ہے. ٹھیک. تو عید بس جو قریبی احباب ہیں ان سے ملنا ملانا, اور اس کے بعد پھر آرام فرمانے کا جو سلسلہ ہوتا ہے کہ وہ پورا مہینہ چونکہ آرام کی بڑی ایک فقدان ہوتا ہے اس ماہ مقدس میں. روحانی تو اللہ کا کرم ہے کہ بڑا ایک سکون ہوتا ہے, طمانینت ہوتی ہے, لیکن نیند کا جو ایک کمی کا سلسلہ ہوتا ہے تو وہ ان 3 دنوں میں, بلکہ ان سے متعلق جتنے جب تک وہ جی بھر نہیں جاتا تو آرام کا سلسلہ رہتا ہے. تو بس یہ ہے, اللہ کرے کہ. اور یہ بنیاد ہے علامہ صاحب. ناظرین یہ حقیقت بات ہے کہ جب انسان بہت کام پسند ہو, محنت پسند ہو, تو ایک وقت ایسا آتا ہے انسانی جو تقاضے ہیں کچھ, اور تھکاوٹ ہوتی ہے انسان کو مشقت کے بعد, محنت کے بعد, اور مستقل مسلسل محنت اور مشقت کے بعد, تو پھر یقیناً بندہ چاہتا ہے آرام کرنا. اور پھر عید اس کو جہاں پر واقعی میں یہ رمضان کا ایک ثمر ہے, ایک پھل ہے, ایک ریوارڈ ہے, ایک انعام ہے, وہیں پر جنہوں نے پورا رمضان اس انداز سے دین مدین کی خدمت کی ہو ان کے لیے نیند لینا بھی کسی بہت بڑی خوشی سیلیبریٹ کرنے سے کم نہیں ہوتی. اللہ ان کو سلامت رکھے. اشکار داور صاحب, سر کیا فرمائیے گا, بڑا اچھا سفر رہا ماشاءاللہ ہمیشہ آپ کے ساتھ. عید کا کچھ ایسا کوئی واقعہ ہو, عید کیسے مناتے ہیں سر, کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں؟ اور عیدی میں اپنا جو اندازہ بتا رہا ہوں تو اب تو صرف تقسیم ہی کرتے ہوں گے آپ کو, یا کہیں سے آپ کو توقع ہوتی ہے؟ عیدی دینے والے اب چلے گئے ہیں اور لینے والوں کے ساتھ بہت اضافہ ہو چکا ہے. اور جہاں تک عید کیسی رہی یا عید کا کوئی واقعہ, دیکھیں میری زندگی میں کئی اسٹیجز آئے. ٹھیک. شادی سے پہلے کا اسٹیج جو ہم کم سن ہوا کرتے تھے, ٹھیک ہے نا, طالب علم ہوا کرتے تھے, اس دور کی بات ہی کچھ اور. کیا بات, ٹھیک ہے نا. پھر اس کے بعد شادی ہو گئی, بچے ہوئے, اب گھر کے بزرگ کی حیثیت سے آپ نے ٹریٹ کرنا اس کو, دیکھیں ایسا ہی ذمہ داریاں آ گئی. اچھا, اب عید کے حوالے سے بتاؤ, دیکھیں یہ روحانیت والی معاملات ہیں سارے. عید کی ایک روحانی خوشی ہوتی ہے. علامہ صاحب بیٹھے ہیں, تصحیح کریں گے میری بات کی. ویسے آپ
यदि सुबह उठ के आप वही सारा रूटीन रखें, वो खाने बनवाएं, सब करें मालूम, लेकिन वो खुशी नहीं मिलेगी जो ईद के दिन खुशी मिलती है। वाह वाह वाह। ये रूहानियत है। अच्छा, अब आप देखें, और दुनिया में मैं कहता हूँ इंसान को अगर गौर किया जाए तो हमें भेजा गया एक जेल है ये। हाँ। आका करीम की हदीस मुबारक है कि मोमिन के लिए दुनिया एक कैद खाना है, हकीकत में ये एक कैद खाना है। वाह। लेकिन रब ने इस कैद खाने में अपने बंदों के लिए बहुत सारे लतीफ़ पैराए बना दिए, बहुत खुशियों के सामान मुकर्रर कर दिए। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सब कुर्बान कि आपने जो हमें दर्स दिया, अगर हम उस दर्स पे चलें तो हमारा हर रोज़ ईद है। अल्लाह अकबर। ठीक है ना। वाह वाह। तो इसको एंजॉय करना सीखें हम। देखें ना, आज ईद का तीसरा दिन है। पहले दिन की जो आपकी खुशियाँ थी, आज वो तीसरे दिन वो नहीं है। कोई खुशी दायमी नहीं रहती। ऐसा ही अब है। खुशी दायमी कौन सी होती है? जो रब की रज़ा जिसमें शामिल। अल्लाह अकबर, क्या बात है। ज़बरदस्त मैसेज भी दिया है अशकार भाई ने, अल्लाह आपको सलामत रखे। शाहिद भाई माशाल्लाह, योर लाइफ इज़ फुल ऑफ यू नो नॉटी थिंग्स, दिस इज़ व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू। अभी भी हम जब निजी तौर पर ऑफ द कैमरा होते हैं तो माशाल्लाह हम बड़ा महजूज होते हैं, बड़े खुश तबाह हैं शाहिद भाई। और जब इनके साथ आप हों तो आप बोर नहीं हो सकते, दिस इज़ व्हाट आई गारंटी। और ये ज़मानत देता हूँ मैं, जब भी 5 मिनट भी हम इनके साथ बैठते हैं, 2 मिनट भी बैठें, तो ऐसा नहीं हो सकता कि शाहिद भाई के पास से आप मुस्कुराहट लिए बगैर हटें। ये कमाल अल्लाह ताला किसी किसी को देता है और ये आपको मिला है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह शाहिद भाई की जो बोलने की सलाहियत है ना, वाह। यानी मैं इनके साथ रहता हूँ अक्सर, और धीरे धीरे घंटे हम सफ़र में रहते हैं कि शायद एक लम्हा भी शायद में खामोश नहीं होती। क्या बात है शाहिद भाई, समात मुंतज़िर हैं कि आप बोलें। मैं क्या कहूँ आपसे, एक ज़माना था, मैं एक ऑर्गेनाइजेशन थी, बहुत बड़ी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उसके प्रोग्राम्स में जाया करता था। तो मैं कंपेयरिंग करता था, उनका तरीका ये था, 5 स्टार होटल में उनकी तकरीब होती थी और 2 बजे उनकी तकरीरें ख़त्म होती थी तो खाना होता था। सही। तब किसी ने कहा था देखो खाने के वक्त पे बोलते कम है। वो आपने भी आज आपने भी खाने के वक्त पे तकल्लुम ज़्यादा फरमाया और तमाम कम हुआ। बिल्कुल फॉलो किया हमने आपकी बात को। तो माशाल्लाह ये है कि मैं शरारत नहीं करता, शरारत होती है, हो जाती मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ ना? सही है, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा अच्छा, वो घर जाके समझ में आता है कि यार वो तो शरारत हो गई। हो गई थी। क्या बात है। और शायद भाई वैसे ही नॉर्मल ईद गुजरती है, क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, थोड़ा सा शेयर करें हमारे नाज़रीन से। ईद पे देखें, असल बात तो ये वालिदैन अब नहीं रहे, बहन भाई इकट्ठे होते हैं हम एक जगह, और हम कोशिश करते हैं कि हम एक जगह जाके जमा हो जाएं। मेरे अब तो बच्चे भी माशाल्लाह हैं, पहले भतीजा भांजा बहुत सारे, और मैं उनके साथ होता हूँ तो मैं उन्हीं जैसा होता हूँ। तो हम इंजॉय करते हैं जाके बैठ के, और कोशिश ये होती है कि हम एक जगह जमा हो जाएं। और वो बाकी जो मामलात हैं ना, क्योंकि जब जमा होते हैं तो भाई फिर बरसान भी जाते हैं, बाकी सब तो है, लेकिन नमाज वगैरह के बाद हम एक जगह जमा होते हैं। और असल खुशी आपको तभी मिलती है जब आप सब जमा होके करीब के जो फैमिली के लोग हैं मिलके बैठ जाएं और थोड़ा वक्त अच्छा गुजारें। और जैन हमारा वक्त नहीं गुजर रहा और हम आपको मिस कर रहे हैं। और शाहिद भाई से हमने शिकायत भी की है कि आपको जैन को साथ लाना था, तो आई मिस यू जैन, और आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। और उम्मीद है कि आप भी हमें मिस कर रहे होंगे, यहाँ सब आपको मिस कर रहे हैं। जी शाहजहान तो आने के लिए तैयार थे, अभी तैयार थे, लेकिन कि आपको छोड़ कर आए। छोड़ के चलें, हिकमत होगी इसके पीछे शाहिद भाई की, और माशाल्लाह आप हाफिज़ कुरान भी बना रहे हैं, अल्लाह उनको सलामत रखे। इसलिए थोड़ी उनकी एक्टिविटीज कम की है मैंने। ठीक है, हमारी बहुत दुआएं शाहजहान के साथ, अल्लाह सलामत रखे। जी उमैर भाई, क्या फरमाइएगा, किस तरह से ईद गुजरती है, क्या एक्टिविटीज़ होती हैं आपकी? ईद की नमाज की अदायगी के बाद मैं कब्रस्तान जाता हूँ अपने वालिद मोहतरम की कब्र पे, अपनी बेटी अल्हम्दुलिल्लाह। हफ्सा फातिमा की। उसके बाद रिवायती अंदाज में जो हमारे प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं, खानकहीं कवाली वगैरह, तो लाजमी वहाँ पर हाज़िरी देने भी जाना होता है। हर साल बंधा हुआ है हमारा, तो तीनों दिन ये मसरूफियात रहती हैं। अच्छा, कवाली पढ़ी जाती है ईद के? जी जी बिल्कुल, इसके बगैर तो हाँ, दिन होता ही बहुत नहीं है सारी ना। खानकाहों में ऐसा होता है कि लाजमी वो आगाज़ जो है इसी नमाज के बाद इससे ही किया जाता है। उनकी रिवायत जो उनके बुज़ुर्गों से चला आ रहा है और हमारे बुज़ुर्गों से भी चला आ रहा है जो ऐसा ही उनके, तो इसलिए ये कवाली भी लाजमी होती है। एक बड़ा बेहतरीन अंदाज से तरबियती निज़ाम जो इन हमें खानकाहों में और इन ख़ानदानों में हमें मिलता है, और यकीनन आप देखें फ़न कवाली से वाबस्ता इससे पहले भी आप शख्सियात से मिले हैं, आपने गुफ्तगू की है। मैं समझता हूँ बचपन से ही इनके कांधों पर कुछ जिम्मेदारियाँ होती हैं जो हम बचपन में तसव्वुर नहीं कर सकते थे कि हम ये जिम्मेदारियाँ निभाएंगे, वो ये निभाते आ रहे हैं माशाल्लाह। जी जी बिल्कुल। रमीज़ भाई, ये कोई विरसे में मिला है तो ज़ाहिर है इसको भी निभाना ज़रूरी है।
और ठीक। ये तो करना ज़रूरी है। चले जी। और आपकी तर्जुमानी, रमीज़ भाई की तर्जुमानी भी हमारे उमैर भाई ने की है, माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे, इसी तरह खिदमत करते रहे। रिजवान जैदी साहब, क्या हाल है सर आपके? खैरियत अल्लाह से हैं? करम माशाल्लाह। एहसान, मालिक का और एहसान। एक बड़ी अदबी शख्सियत हैं हमारे शाहिद भाई हो गए, आशकार भाई हो गए। और मैंने जब भी जो ट्रांसमिशन हमारी रमज़ान की चल रही थी, दहन में ज़बान तुम्हारे लिए, मैं बड़े दिल से हजरत ये बात कहता था कि सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं, इसलिए आप हमारा साथ हैं सर, ऐसे टाइम हमारा। असल में उर्दू बोलने की एक बुनियादी वजह यह है कि मुझे अंग्रेज़ी नहीं आती, एक तो बुनियादी वजह ये है, और मुझे इसमें कोई आर महसूस भी नहीं होती। और अंग्रेज़ी को अज़रा तफन्नुन में कहता हूँ, ये अंग्रेज़ी है असल में। अच्छा, मैं मुदाखलत कर दूँ, आप मदाखलत गोरों के को भी बगैर, उर्दू नहीं आती यार, कोई बात नहीं। आप वैसे मदाखलत के बगैर वाह वाह रह वाह, भी नहीं क्या सकते। बात है। तो खैर, तो बहरहाल देखें, और दूसरी बात ये कि दुनिया की हर बड़ी कौम ने अपनी ज़ुबान में तरक्की की है, तो अगर हम कौम की शक्ल इख्तियार कर जाएं और तरक्की के भी ख़्वाह हों, तो मेरा ख़्याल है ज़ुबान को इख्तियार करना चाहिए। कौमी ज़ुबान है और ईद का दिन है, और यकीनन खुशी और त्यौहार की बात है, और एक मजहबी त्यौहार है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो है ना, जब नॉस्टैल्जी आपके साथ हो, जिस तरह अल्लाह उन आंगनों को सलामत रखे आमीन, आमीन। जहाँ वालिदैन का साया मौजूद है, तो कुछ ऐसा रहा सिलसिला पिछले 5 बरस से कि बेटी जैसी बहन, फिर बाप जैसा भाई, फिर माँ जैसी आपा रुखसत हुए। तो एक मजहबी त्यौहार अपनी जगह है, उसकी खुशी अपनी जगह है, लेकिन ये सारी चीज़ें उन यादों के साथ आती है ना। तो बस यही तो कि नमाज के बाद वो जाहिर सी बात है कब्रिस्तान जाना, फिर एक खानका से वाबस्तगी है, तो वहाँ एक परचम कुशाई की एक तकरीब होती है, फिर वहाँ की एक मसरूफियत रहती है। तो बस एक ये गहमा गहमी, फिर हमारा घर हमेशा से ख़ानदान का मरकज़ रहा। अगर मरकज़ पे एतराज़ हो तो मैं न्यूक्लियस कह देता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि वो भी कोई कदगन ना लग जाए। तो वो ये होता है कि वो मरकज़ी हैसियत हासिल है, तो बहन भाई सारे पहले दिन घर पर ही इकट्ठा होते हैं, तो फिर जो भी होता है, एक बच्चे हैं सारे भांजे भतीजे माशाल्लाह से, तो वो एक गहमा गहमी जो एक होती है ईद की, वो रहती है। लेकिन उमूम का जो एक ताल्लुक़ है, अगर मैं देखूँ इस सोसाइटी में, तो खुशी तो वही है, खुशी बांटने से बढ़ती है बेशक। तो वो तमाम लोग जो कि ईदैन को मना रहे हैं अपनी, और इस दौर में भी ख़ास कर कि अगर इस दौर में उन्होंने ये तरीक़ा इख्तियार किया तो बहुत अच्छे। अगर 2 जोड़े की सकत थी तो एक जोड़ा किसी और को वो दे देना चाहिए, ताकि सब मुश्तरका तौर पर जो शामिल हों उस खुशी में। और हम ये देखते हैं, मेरा ख्याल है कई बरस से तवातुर से हम सुनते हैं कि जब हम मगरबी त्यौहार की बात करते हैं तो दुनिया भर में चीज़ें सस्ती हो जाती हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे कान पे जूं तक नहीं रेंगती, हम 500 वाली चीज़ भी 5000 की बेच के खुशी मना रहे हैं। ये कौन सी खुशी मनाते हैं, ये मुझे इसका समझ में नहीं आता। बहरहाल अल्लाह जिनके घरों में बुजुर्ग सलामत हैं, अल्लाह वो तादेर उनका साया उनके सरों पर सलामत रखे। और ईद तो है ही नाम खुशी का, तो बांटने से बढ़ती है। आमीन सुम्मा आमीन। जी जी, साहब की उर्दू माशाल्लाह बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं इनके सामने बात करूँ मैं भी थोड़ा सा डरता हूँ, फ़ौरन लगत खोल के बैठ जाते हैं और अच्छी तस्वीर फरमाते हैं। अच्छा, अब इन्होंने एक बात की, मैं उर्दू इसलिए बोलता हूँ मुझे अंग्रेज़ी नहीं आती। हमारी तनज़ुली यही वजह है कि हम अंग्रेज़ी नहीं सीखते। अब किसी ने बड़ा अच्छा, मैं अभी लंदन गया पिछले, तो मेरे छोटे ने कहा, बाबा देखें आप कितनी तरक्की गोरा कर गया। क्यों? इनको स्वीपर तक इंग्लिश बोलता है। अच्छा, इस पूरे वाक़े में असल में बताना ये था कि आशकार भाई लंदन गए थे। हाँ, बिल्कुल सही बात। ये अटैक है। और बहरहाल मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ नाज़रीन, एक ब्रेक है और ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जाते जाते एक पहेली है जो हम चाहते हैं कि आप लोग भी बूझें और हमारे नाज़रीन भी। और ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो आपने बूझ लिया होगा, और यहाँ पर देखते हैं किसने बूझ लिया और कौन सही जवाब देता है। वो कौन सी गाड़ी है जिसे आधा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाया है और आधा इंसान ने? जवाब सोचिए। आपसे होती है मुलाकात एक ब्रेक के बाद। शान ईद मरहबा, 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 शान ईद मरहबा।
चले जी, ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है और बड़ी ही इस वक्त खुशियों का, मुस्कुराहटों का तबादला हो रहा है और बड़ा पैनिक हो गया ब्रेक से पहले। जो पहली मैंने आपसे पूछने के लिए कहा इन तमाम अपने मोहसिनीन से, और कुछ को जवाब आ भी गए और आप में से भी आ गए होंगे नाजरीन कि वो कौन सी, मैं लेट मी रिपीट, बहुत ही ज़बरदस्त और मैं समझता हूँ बड़ी आसान भी है कि वो कौन सी गाड़ी है जिसको आधा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाया है और आधा इंसान ने बनाया है। कोई अगर आप में से जवाब देना चाहे, नाज़रीन में से स्क्रीन के पीछे से आवाज़ आ रही है कि हमें पता है और वो जवाब इस दिया। गाड़ी के आगे भी जानवर लगा होता है, लेकिन आपको एक बात बताऊं, पहेली बूझने का एक तरीका होता है जी, पहेली हमेशा सहेलियों से बूझी जाती है। अच्छा, तो अगर थोड़ी देर के लिए हम अज्यूम कर लें तो वैसा ही हुआ, यकीन करें। आप कर सकते हैं। हाँ, अब हम जेंडर यानी कि दोस्त से पूछ ले, बात वही है, लेकिन हम जेंडर चेंज कर भी ये बात कर सकते हैं। ये सिर्फ सहेलियों के साथ तो हक नहीं होना चाहिए, दोस्तों को दोस्तों के साथ भी हक होना चाहिए और ये हक हमने भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया है शाहिद भाई। बहरहाल बेहतरीन जवाब और सही जवाब, और आप में से बहुत सारे लोग बूझ चुके होंगे। एक और अगर मैं पूछ लूँ, क्योंकि एक एक्टिविटी है ये भी ईद की और इससे महसूस होते हैं लोग भी और वो इन्वॉल्व भी होते हैं इस तरह हमारे इस ईद शो के साथ, कि वो कौन सी चीज़ है जो हम खाने के लिए लाते हैं मगर खाते नहीं। एक चीज़ आप खाने के लिए लाए और आप खाते नहीं हैं, वो कौन सी चीज़ है नाजरीन? आप भी गैस कर सकते हैं, आप लोग भी गैस कर सकते हैं अगर कोई जवाब देना चाहे। 5 4 भाई बहुत सारी ऐसी चीज़ें बर्तन खाने के लिए लाते हैं लेकिन हम खाते थोड़ी हैं। बर्तन खाने के लिए लाते हैं लेकिन खाते नहीं हैं। शाहिद भाई या तो पूरी तैयारी के साथ आए या फिर ये खाने के दौरान जब हम लोग खाने में मसरूफ थे तो ये कार्ड शाहिद भाई ने देख लिया था कहीं अच्छा, से। मिलेगा क्या? मिलेगा क्या, ये बताइए। नुमाइंदगी शायद भाई करेंगे, बाकी पहले हम इनसे पूछेंगे। अच्छा, अब देखें, जब अगली पर आए ना, वैसे भी सारी निगाहें इसी तरफ थी, इसका मतलब कि कार्रवाई हो चुकी है। अच्छा, आप सारी बातें अपनी जगह, आपने सबसे पूछा शरारत किसने क्या की क्या नहीं की। हम लोग तो शरीफ लोग ही शरारत नहीं करते। आप बताइए, आपने कभी बचपन में कोई शरारत की? सर माशाल्लाह वालिदैन को बहुत परेशान किया इस हवाले से और भरपूर किस्म की शरारतें की हैं और किया आपने भी हैं, लेकिन आप नहीं, यकीनन मेरी शरारतें आप जैसी नहीं थी। हाँ, वो तो हम अभी भी वालिदैन को नहीं किया। हाँ बिल्कुल है। मैंने वालिदैन के अलावा भी जो हाथ लगा उसको तक किया। ये बहुत बड़ी बात है शाहिद भाई, वरना हम तो आपसे भी हंसी मजाक कर लेते हैं कि शाहिद भाई इस तो एज आप में ही भी बताइए ना, माशाल्लाह ईद इस तरह कैसे हंसी मजाक मनाते हैं? आप ईद कैसे मनाते हैं? ईद तो नॉर्मल वैसे ही, अभी तो बड़ी संजीदा हम किस्म भी की ईद हो गई, नॉर्मल जिम्मेदारी है। हाँ भी नॉर्मल ईद मनाते। हाँ, आप नहीं, ये शाहिद भाई की आप ये सुन रहे हैं ना, ये हैं इस तरह की अच्छा, शरारतें, abnormal- ये ऑफ द कैमरा भी हमारे साथ कर रहे होते हैं। एब नॉर्मल भी ये मिंग्लिश है। हाँ हाँ, एब नॉर्मल, जिसके एब नॉर्मल हो वो एब नॉर्मल हो। अरे भाई क्या बात है, क्या सफाई पेश किया आपने, थैंक यू वेरी मच। और एक दोस्त ही मुझे दोस्त तो का आज राज पता चला कि ऐप भी नॉर्मल होते हैं। हैप्पी नॉर्मल। भाई क्या बात है शाहिद भाई, क्या बात है। अब आप लोग इस मुकालमे से और इस बहस से अंदाजा लगा लें कि सभी जो है माशाल्लाह अदब से वाबस्ता। लेकिन आप ईद मनाने के चक्कर में नहीं, आप ही बता रहे हैं कैसे नहीं है, मैं तो ये सोच कर आया था आप खड़े हो जाइए। कि आज शाहिद भाई बड़ेपन का मुजाहरा करेंगे और कोई ईदी दे या ना दे, इंशाल्लाह शाहिद मसरूर साहब जरूर ईदी देंगे और मैं देखता हूँ कि आज पहला हमारी मौका ख्वाहिश है पूरी कि होती मुझे है। जब पता चला मैं ईद के प्रोग्राम में आ रहा हूँ तो ना मैं पैसे रख के लाया ना कार्ड रख के लाया, और इस उम्मीद पर आया हूँ कि जाते हुए कम से कम गाड़ी में पेट्रोल पड़वाने के पैसे मिल जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ARY QTV का सेट है शाहिद भाई और इस वक्त वाईफाई मौजूद है यहाँ पे और मोबाइल मैंने देखा आपके पास है, आप ऑनलाइन ट्रांसफर भी करते हैं। ये शुक्र है इन्होंने तीसरा ऑप्शन यूज अगर किया ये था। अगर ये किसी और मुल्क में होते डिपोर्ट कर दिए जाते। अच्छा, डिपोर्ट कर दिए जाते हैं, ज़बरदस्त। अच्छा जी, तो हम ये चाहते हैं कि यकीनन ये मुस्कुराहटें आप तक भी मुंतकिल होती हैं, आपके कुलूब तक भी पहुंचती हैं और ये जितना भी आपको पता है, ये सारा हंसी मजाक आपस में ये जो गुफ्तगू है, मुकालमा है और तबादला है गुफ्तगू का, ये सब इसलिए कि हम मिलकर आप सबको एक पैगाम दे सकें। हम सब साथ ही बैठे हैं एक ड्राइंग रूम में, हम आपको ये महसूस कर रहे हैं कि आप लोग कैमरे के बाहर नहीं बल्कि हमारे साथ इस ड्राइंग रूम का हिस्सा हैं। ARY QTV ने हमेशा ये कोशिश की एक फैमिली इन्वायरमेंट अपने देखने वाले, दुनिया भर से देखने वाले नाज़रीन को फराहम करें और आप लोग उसको एक्नॉलेज भी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जिस अंदाज से यहाँ मोहब्बतों का तबादला है, शफ़क़तों का तबादला है, मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर हाजी अब्दुल रऊफ़ साहब से लेकर और जनाब आमिर फ़यादी साहब तक, हमारे HOD साहब जो हैं वो सुहेल सिद्दीकी साहब और बिलाल मेमन साहब, इन सब की जो मोहब्बतें और बिलखुसूस जो हमारे उलमा-ए-किराम हैं, हमारे सरों का ताज हैं ARY QTV के,
ایک ایک شخصیت میں اتنی محبت اتنی شفقت ہے کہ ہمیں یہ محسوس ہی نہیں ہوتا کہیں آ کر ہم کسی چینل پر کام کر رہے ہیں. ایک فیملی انوائرمنٹ اور ہمارے جیسے بڑے ہمارے ساتھ شفقتوں کا معاملہ کرتے ہیں. آپ لوگ سب دیکھیں دیرینہ ایک تعلق آپ کا حاجی صاحب سے بھی, اور جب یہ چینل نہیں تھا تب سے آپ کا اس فیملی کے ساتھ تعلق ہے. جو محبتوں کا ایک سلسلہ جو انوائرمنٹ کریٹ کیا گیا ہے وہ بڑا مثالی ہے, وہ کہیں ڈھونڈنے سے نہیں ملتا. علامہ صاحب آپ ماشاءاللہ اتنا دیرینہ تعلق کیو ٹی وی سے ہو گیا, سر آپ نے کیسا پایا پھر پوری ٹرانسمیشن, اور ہر سال بہتر سے بہتر انداز میں دنیا بھر میں جو دیکھنے والے ناظرین ہیں ان تمام نت نئے جو تقاضے ہیں اور جو ایڈوانسمنٹس ہیں ان کو انوالو کر کے کنسیڈر کر کے اور اچھی ٹرانسمیشن پیش کرنا رمضان کے, تاکہ ویور زیادہ سے زیادہ ہو اور زیادہ سے زیادہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جڑیں. کیا فرمائیے گا؟ میں اس میں دیکھیں نا کہ بعض چینلز ہیں کہ جو مطلب ایک سیزن لگانے کا وہ سلسلہ ہوتا ہے کہ بھائی کسی طرح سے اپنا ایک دکانداری کا معاملہ ہو, پورا سال خدمت دین متین کے لیے مستند علماء کے ذریعے یہاں سے ایک پیغام جاتا ہے, اور مختلف طریقوں سے, یعنی کسی بھی طور پر بچے سے لے کر بڑی عمر کے افراد تک کے لیے, اور مختلف مواقع پر جہاں جس کی ضرورت ہے, جو چیز معاشرے کا جو اسلامی تعلیمات کا فقدان ہے اس کے لیے فوکس کیا جاتا ہے, اور جس پہلو سے بھی اگر ضرورت ہے تو وہاں اپنا کردار ادا کیا جاتا ہے. علماء ہر پہلو سے اصلاح فرماتے ہیں. تو اس لیے اور بطور خاص رمضان المبارک میں دیکھیں کہ کنٹینٹ انتہائی جاندار, یعنی باقی چینلز پہ کبھی اگر ہم جاتے ہیں تو اس میں بغیر تیاری کے بھی جا کے کہیں بیٹھ جائیں کوئی پریشانی نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہاں علماء جو ہیں وہ باقاعدہ ایسا کنٹینٹ دیا جاتا ہے کہ وہ انتہائی محنت کر کے تیاری کر کے, اور پھر اس طور پر کہ ہمیں ایسے افراد بھی سننے والے ہیں کہ جو اس کیفیت کے باوجود, اس لیول پہ پہنچنے کے باوجود وہ ہمارے کان کھینچنے کی ان کی اہلیت ہے اور قابلیت ہے, اور یہ مقام اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا. تو اس لیے جب آپ کی عاجزی بھی ہے, اور یہ آپ نے جو ایلیمنٹ ابھی دکھایا ہمارے ناظرین کو, ہمارے لیے بڑا یہ موٹیویشنل, بڑا یعنی ہم کہیں بھی چلے جائیں نا تو کسی بھی پلیٹ فارم پہ بات کرنا یہ تب مشکل ہوتا ہے کہ جب آپ کو لگے کہ یار ہاں مجھے واچ کیا جا رہا ہے, اور میرا ایک ایک لفظ وہ اس میں ہر پہلو سے اس کو جانچا جا رہا ہے کہ کہیں کوئی گڑبڑ تو نہیں ہے, کوئی خرابی تو نہیں ہے. تو اس لیے پھر جب بندہ ایسے مراحل پہ ہوتا ہے تو وہ پھونک پھونک کے قدم رکھتا ہے اور بولنے سے پہلے اس کو تولتا ہے. تو یہ کیو ٹی وی کا ماحول یہ ہے کہ یہاں باقاعدہ سے علماء کی نگرانی میں یہ سارے معاملات کیے جاتے ہیں, اور موضوع کے حوالے سے جتنے بھی سوالات کی تیاری ہے یا پروگرام کی ترتیب ہے, یہ ساری چیزیں تو, اور پھر اس کا یعنی رسپانس بھی ہم دیکھیں نا کہ عوام میں اس کا فیڈ بیک کیا ہے, الحمدللہ, اور سب سے زیادہ الحمدللہ پسند کیا جاتا ہے, پوری دنیا سے پسند کیا جاتا ہے. سارے سینیریو میں آپ نے سب کا تذکرہ کیا, کنٹینٹ کا تذکرہ ہو رہا ہے, مفتی عامر صاحب کا آپ نے تذکرہ نہیں کیا. انتہائی جاندار کنٹینٹ, انتہائی سب کا نام لیا, بے شک, نام بھی اپروو ہوتا ہے پہلے سے. ایک ایک کلام جو ناظرین پڑھا جاتا ہے, چاہے وہ حمد باری تعالیٰ ہو, نعت رسول مقبول ہو, اولیاء اللہ کی بارگاہ میں کوئی مناقب پیش کیے جائیں, ایک ایک لفظ کو, ایک ایک حرف کو چیک کیا جاتا ہے, اور جس کریڈٹ گوز ٹو مفتی محمد عامر صاحب, جس انداز سے آپ نے محنت کی, کاوش کی, اور پھر نت نئی چیزوں کو جوڑنا اس کے ساتھ, اور اس کے اندر جو جدید دور کے جو تقاضے ہیں اس کو بھی ملحوظ رکھنا, اور پھر جو شریعت کی پابندی اور جو باؤنڈری لائنز ہیں اس کے اندر حدود و قیود کے اندر رہتے ہوئے اتنا بہترین کنٹینٹ پوری دنیا تک پہنچانا, یہ ایک عظیم کام ہے الحمدللہ, اور یہ پورا ایک ٹیم ورک ہے. یقیناً کسی کا کم کام ہے, کسی کا زیادہ. ہمیں اللہ کی جو بارگاہ ہے اس میں ہم بڑا شکر بجا لاتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے بھلے سے چھوٹی ذمہ داری صحیح, لیکن اس اتنے بڑے کار خیر میں کہیں نہ کہیں ہمارے نصیب میں اور ہماری سعادت میں یہ حصہ رکھا ہے. الحمدللہ, اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے. میں چاہتا ہوں آشکار دعوت صاحب سنگل لائنر میسج اگر ہمارے ناظرین تک چلا جائے, اور سماعت فراموش نہ کر سکیں, کوئی اچھی بات جو آپ کہنا چاہتے ہیں ناظرین. اچھی بات یہ ہے کہ مختصر سی کہ اگر زندگی میں کامیاب ہونا ہے تو ہر وہ کام کریں جس کی اجازت رب نے دی ہے, ہر وہ کام چھوڑ دیں جس کو چھوڑنے کا حکم ہے. واہ واہ, زبردست میسج. شاہد بھائی کیا فرمائیے؟ میں صرف یہ کہوں گا کہ ہر آدمی جو ہے نا اپنا احتساب کرے. ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ ہم اب دوسروں کا احتساب کر رہے ہیں, اس کا رزلٹ یہ نکلا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں اب بہت زیادہ خلا پیدا ہو گیا ہے. ہمیں ضرورت ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی اپنا احتساب کرے, دین کے حوالے سے اور وطن کے حوالے سے, ملک کے حوالے سے سنسیئر ہو جائے. زبردست زبردست زبردست. عمیر بھائی کچھ کہنا چاہتے ہیں آپ ہمارے ناظرین سے؟ کہنا چاہوں گا کہ اگر کامیاب ہونا ہے تو عاجزی اختیار کریں. کیا بات. عاجزی ایک ایسی چیز ہے کہ اگر دل سے ہونا
دکھاوے کی نہیں، جو جیسے کہ ایک ہماری فیلڈ میں ایک میں مثال دیتا ہوں، آ کے پیر چھو لیے خالی، دل سے جب ہونا عاجزی، اللہ تعالیٰ اس میں بہت کامیابی دیتا ہے. میں نے بڑے بڑے آرٹسٹوں کو دیکھا ہے، بہت ٹی وی چینلز پہ جب جاتا ہوں میں اس چیز کو فوکس کرتا تھا اور دیکھتا تھا، فالو کرتا تھا کہ اگر کامیاب شخص ہے تو اس کی وجہ کیا ہے. واہ واہ اور ایک احساس اللہ. اپنے اڑوس پڑوس میں یا اپنے بھائیوں کا، کسی کا بھی، اس کی ایک ایک بات کو سمجھنا، وہ بول نہ سکے لیکن اس کو سمجھ لو. اسی کو بڑا بھائی یا بڑا رتبہ جو ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے، واہ. احساس اور عاجزی. حقیقت میں اسی ایک میں کامیابی. شاخ کی مانند انسان ہوتا ہے، اور اگر وہ جب تک جھکا رہے تب تک وہ بڑھتا رہتا ہے، اور جہاں وہ جھکنا چھوڑ دے وہاں وہ ٹوٹ جاتا ہے. یہ بڑا زبردست میسج تینوں ہی شخصیات کی طرف سے میں سمجھتا ہوں بڑا زبردست میسج دیا. سر سنگل لائنر میسج علامہ صاحب آپ کی طرف سے. شمیر بھائی، رمضان میں الحمدللہ ایک روٹین کے مطابق زندگی گزری ہے سبھی کی، اور ہر مسلمان یہ کوشش کرتا ہے. تو رمضان کے بعد ہمارا وہ معاملہ پہلے جیسا نہ ہو کہ یکم رمضان سے پہلے جیسے تھے اسی کیفیت پہ ہم واپس نہ آ جائیں. ہم کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ماحول دے کر ہمیں ہماری اصلاح کا ایک موقع عطا فرمایا تھا، اور ہم نے اپنے آپ کو پابند کیا تھا. کوشش کی تھی کہ ہم نیک اعمال کی طرف آئیں اور خیر کی طرف ہم ایک کوشش کریں، اپنی زندگی میں اس کو شامل کریں. تو اس تسلسل کو برقرار رکھیں، اور جس طرح رمضان میں ان اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک بہار رونق عطا فرمائی. صحیح. تو اگر یہ رونق چاہتے ہیں کہ وہ پوری زندگی ہمارے ساتھ رہے تو ان اعمال کو جاری رکھیں گے، اللہ تعالیٰ رمضان جیسی سرور اور کیف کی کیفیات عطا فرمائے. زبردست. اس کو کہتے ہیں میسج میں عالمانہ انداز اور ایلیمنٹ شامل ہو جانا. کیا بات ہے علامہ صاحب، آپ کو اللہ سلامت رکھے. رضوان بھائی کیا فرمائیے؟ بس مختصر بات یہی کروں گا کہ اس عید پر ہمیں چاہیے کہ ہم خوشیوں سے ترسے ہوئے آنگنوں کو خوشیوں سے مرصع کریں. زبردست. بس یہ ایک میری جانب سے چھوٹا سا پیغام. انور بھائی ایک سنگل لائنر میسج. بہت پرزور فرمائش ہے ہمارے جو ناظرین ہیں ان کی طرف سے. سر یہ ہے کہ جو رمضان میں جو رونقیں ہوتی ہیں مسجدوں میں، اور یہ رمضان کے بعد بھی ہونی چاہیے. واہ واہ واہ، زبردست. لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں رمضان. اشفاق بھائی یہ فرمائش دیکھیں، یہ پوری کرنی ہے آپ نے. کوئی بھی ایک سنگل بات، جیسے کہ کتنی پیاری بات کی کہ مساجد جس طرح رمضان میں آباد تھیں، ہم کم سے کم اس عید پر یہ تہیہ کریں، یہ کمٹمنٹ کریں، ہمیں اللہ کے ان گھروں کو، مساجد کو انشاءاللہ آباد ہی رکھنا ہے. جی کیا فرمائیے؟ اشفاق بھائی کا مسئلہ یہ کہ کہتے ہیں جو انور بھائی نے کہہ دیا. اچھا پیپر بھی ان کی جگہ یہی دیتے تھے ٹھیک. اسکول میں. ٹھیک، کیا بات ہے جی. بہرحال جو انور ابراہیم صاحب نے فرمایا اور وہی ترجمانی ہو چکی ہے. اشفاق ابراہیم صاحب کی بھی اللہ تعالیٰ آپ کی محبتوں کو، خدمات کو جو ہے وہ سلامت رکھے. میں تمام ہی مہمانان گرامی کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. سو نائس آف یو. اور آپ نے اپنی آمد سے ہمارے سیٹ پر، ہمارے اس عید شو پر آپ نے 4 نہیں بلکہ 8 چاند لگائے. آپ سب کی نوازشوں کا بہت بہت شکریہ. اور ARYQTV ناظرین جو اپنے حصے کی شمع روشن کر رہا ہے، بس مقصد یہی ہے کہ امت کو ایک کرنا ہے، امت کو نیک کرنا ہے، اللہ اور اس کے محبوب کی تعلیمات کے ساتھ جوڑنا ہے. اور ایک ایک بچہ اس کو پتہ ہو کہ بحیثیت مسلمان ہماری ذمہ داری کیا ہے، اسلام ہم سے کیا تقاضے کرتا ہے، اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے، یہ دنیا ایک عارضی ہے، ہمیں آخرت کے لیے کیا کیا کرنا ہے. بہرحال قرآن و حدیث کی یہ تمام کی تمام روشنی یقیناً ARYQTV سے آپ کے قلوب تک پہنچ رہی ہے. اور جو رسپانس آپ نے رمضان بھر کی جو ٹرانسمیشن کے حوالے سے دیا، ہم آپ کو سلام محبت اور خراج عقیدت پیش کرتے ہیں کہ ہم نے جس نیت کے ساتھ یہ قدم آپ کی طرف آگے بڑھایا، آپ ویورز نے، آپ ناظرین نے بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا ثبوت دیتے ہوئے جس انداز سے ایکنالج کیا اور اپریشیٹ کیا ہمارے کنٹینٹ کو، ہمارے سارے کام کو، ہماری ٹرانسمیشن کو، بہت بہت شکریہ. عید کے اس پر مسرت موقع پر میں اپنی جانب سے بینگ اے ہوسٹ آف دس عید شو آپ سے بس یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ والدین دنیا کی بہت بڑی نعمت ہیں. ان والدین کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط رکھیں. ہم اپنی دنیاوی مصروفیت میں اس قدر محو نہ ہو جائیں کہ ہمارے پاس والدین کو دینے کے لیے وقت نہ ہو. میں کامیابی کی کنجیاں سب بتاتے ہیں، میں اپنی جانب سے کنجی آپ کو دے کر اس عید شو سے وائنڈ اپ کر رہا ہوں اور آپ سے رخصت لے رہا ہوں کہ اگر ہو سکے والدین حیات ہیں تو سونے سے پہلے 5 وقت کے لیے 6 منٹ کے لیے 5 منٹ کے لیے آپ ان کے پاؤں دبائیں، آپ ان کا سر دبائیں. یہ آپ دعائیں لیں. آپ دیکھیں دنیاوی اعتبار سے بھی رب تعالیٰ آپ کے لیے کیسے راہیں ہموار کرتا ہے. اور انشاءاللہ جو احادیث اور قرآن ہمیں بتاتے ہیں آخرت تو آپ کی روشن ہوگی ہی ہوگی. اپنے والدین کے قدموں کے ساتھ جڑ جائیں، آپ کے لیے دنیا بھی آسان ہو جائے گی اور آخرت بھی. اپنے میزبان سمیر احمد کو اس خصوصی شان اس شو سے دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں چاہتا ہوں جاتے جاتے سب مل کر بولیں ایک ساتھ، آپ سب کو
शान ईद बहुत बहुत मुबारक। ईद आई, ईद आई, ईद आई, ईद आई। शान ईद मरहबा, शान ईद मरहबा, शान ईद मरहबा, शान ईद मरहबा।